Hi everyone, welcome to our channel. Next video is Junior Inter Maths 1B Differentiation Part 2. Part 1లో మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఎక్కువ లైక్స్ వస్తే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ మీకు ఎలాంటి మెటీరియల్ అయినా, ఇన్ కేస్ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా, సో ఏమైనా అడగాలనుకుంటే టెలిగ్రామ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో కండి. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ నవీన్ రెడ్డి మ్యాథ్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి నవీన్ రెడ్డి అనిరెడ్డి, అందులోంచి ఫాలో కావచ్చు. నెక్స్ట్, if f of x is equal to 1 plus x square plus up to so on x power 100, then find the f dash of x. వీడియో చూసే ముందు మీకు ఒకసారి ఫార్ములాస్ వచ్చో లేదో చెక్ చేసుకోండి డిఫరెన్షియేషన్. ఇన్ కేస్ రాకపోతే ఒక పేజీలో రాసుకొని ఫాలో అవుతుండండి, మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? రైట్. సో గివెన్ దట్ ఏంటి, గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ గివెన్ దట్ f of x equal to what, 1 plus x square plus up to so on x power n. So differentiation with respect to what, x only. With respect to x చేయాలి. differentiation with respect to x చేయాలంటే ఏం చేయాలని మీకు డౌట్ రావు. సింప్లీ d by dx of f of x is equal to what, nothing but f dash of x. f dash of x find out చేసాక in place of x we submit the 1 only, then we get the answer. Here observe, d by dx of f of x plus d by dx of 1 plus d by dx of x plus d by dx of x square plus up to so on plus d by dx of x power 100. Observe, d by dx of x power 100 consider. అయితే ఇక్కడ we use the formula d by dx of x power n is equal to n into x power n minus 1. d by dx of x power n is equal to what, n into x power n minus 1. ఇక్కడ ఫార్ములా d by dx of f of x value is f dash of x. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎనీ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్ వాల్యూ 0, డెరివేటివ్ ఆఫ్ x వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ వాట్, 1 ఉంది. హౌ సార్ అంటే చూడండి ఒకసారి సిరీస్ రాస్తే d by dx of x ఈక్వల్ టు 1, d by dx of x square is equal to 2x, d by dx of x cube is equal to 3x square, d by dx of x power 4 is equal to 4x cube. లైక్ ఇలా చేంజ్ అవుతూ వెళ్తుంది ఎప్పుడైనా సిరీస్ అనేది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసేది x పవర్ n ఫార్ములా, n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1. నెక్స్ట్ ప్లస్ d by dx of x square వాల్యూ 2x, నెక్స్ట్ d by dx of x cube వాల్యూ 3x square ప్లస్ అప్ టు సో ఆన్ హియర్ 100x power 99. Here already we get f dash of x is equal to what, 1 plus 2x plus 3x square plus up to so on 100x power 99. So what we find here, just we find the f dash of 1 value only. f dash of 1 find out చేయాలి అంటే in place of x we submit the 1. So after place f dash of 1 equal to 1 plus 2 of 1 plus 3 of 1 square plus up to so on 100 of 1 power 99. So ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, f dash of 1 equal to 1 plus 2 plus 3 plus up to so on 100. సో ఇక్కడ యూజ్ చేసి సమ్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ నెంబర్స్, సమ్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ నెంబర్స్, సమ్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఏం తీసుకుంటాం, ఇలా 1 plus 2 plus 3 plus up to so on n ఉంటే సమ్ ఆఫ్ ది n నెంబర్స్ ఈస్ n of n plus 1 by 2 ఫార్ములా. సో ఈ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 100. 100 of 100 plus 1 by 2 నా 2 1s are 250 is equal to 50 into 101. So 5050 is the answer. 5050 is the answer. Okay, next question. Next question. If f of x equal to 2x square plus 3x minus 5, then prove that f dash of 0 plus 3 f dash of minus 1 equal to 0. f dash of 0 plus 3 f dash of minus 1 equal to 0. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఎఫ్ డాష్ అడిగాడు. ఫస్ట్ ఎఫ్ డాష్ అంటే మనం ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేసి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వెన్ వీ ఫైండ్ ద ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్, దెన్ వీ సబ్స్టిట్యూట్ ద ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ 0 అండ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ -1. అబ్జర్వ్,
given that f of x is equal to what? 2x square plus 3x plus 5. F of x is equal to 2x square plus 3x plus 5. Differentiation with respect to what? X only. Differentiation with respect to x. D by dx of f of x is equal to constant we take out. So d by dx of x square. 3 constant. D by dx of x. D by dx of 5. ఇంతకుముందు రాసాను d by dx of f of x value nothing but f dash of x is equal to 2 into derivative of x square ఎంత అండి 2x. Derivative of x square is 2x. Derivative of x value 1. Derivative of quantum 0. That's why f dash of x equal to 2 to the 4x plus 3. వచ్చిందా? So first we find the f dash of 0. Put x is equal to 0. So f dash of 0 equal to what? 4 of 0 plus 3. Answer nothing but 3 only వచ్చేసింది. Put x equal to minus 1. ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాడు కదా 3 of f dash of 1 and minus 1 సబ్మిట్ చేయండి. So f dash of minus 1 is equal to, in place of x we submit minus 1. 4 of minus 1 plus 3. 4 of 4 into minus 1 value minus 4 plus 3. Answer we get minus 1 only. వచ్చేసే. So LHS nothing ఏంటండి f dash of 0 plus 3f dash of minus 1 equal to f dash of 0 value 3 only na. F dash of minus 1 value minus 1 only. 3 plus 3 of minus 1. So 3 minus 3 equal to 0. RHS exist అయిందిగా. సో hence proof. మనకు బాగా వచ్చిన టర్మ్ కదా. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వైపు చూస్తే చూడండి అమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If f of x equal to ax plus b whole power n, then find f dash of x. అంటే సింప్లీ వన్ టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేయమని మీనింగ్. దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ రోలో. ఓకేనా? సో గివెన్ దాట్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ f of x equal to ax plus b whole power n is the given function. Ax plus b whole power n is the given function. Here differentiation with respect to what? X only. Differentiation with respect to x apply చేస్తే d by dx of f of x is equal to d by dx of ax plus b whole power n. d by dx of ax plus b or d by dx of f of x value f dash of x. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తుంది? d by dx of x power n. d by dx of x n into x power n minus 1. చైన్ రూల్ అంటే ఏంటి మనకు? x ప్లేస్లో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x ప్లేస్లో x కాకుండా కొత్త వాల్యూ ఏదో వచ్చినా మనం చైన్ రూల్ అప్లై చేస్తాం. అంటే ఎక్స్లో ఎక్సే ఉండాలి, దాని ప్లేస్లో కొత్తది ఇంకేదన్నా వస్తే దాన్ని చైన్ రూల్ అప్లై చేస్తాం. అంటే మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తామని మీనింగ్. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా లాగుంది. ఎట్ టైం ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం కొత్తగా వచ్చాయి? ఏఎక్స్ ప్లస్ బి. దట్స్ వై రైట్ ఎన్ ఇంటూ ax plus b whole power n minus 1 again d by dx of ax plus b. సో ఏదైతే ఎక్స్ ప్లస్లో కొత్తగా వస్తుందో దాన్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తుంది, దాన్నే చైన్ రూల్ అంటాం. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ అంటే ఏ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి? 1. సో ఏ ప్లస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 0. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a into na of ax plus b whole power n minus 1 is the answer. Ax plus b whole power n minus 1 is the answer. Next one is find the derivative of f of x is equal to e power x x square plus 1. Find the derivative of f of x is equal to what? E power x x square plus 1 consider. So given function is what?
given that f of x equal to e power x x square plus 1 only. F of x is equal to what? E power x x square plus 1. So apply the differentiation with respect to x. Differentiation with respect to what? X only. D by dx of f of x equal to d by dx of e power x x square plus 1. So this is the u value, this is the v value. Sir, why did you apply the uv ఫార్ములా అంటే మనకేం చెప్పుకున్నాం, ప్రోడక్ట్ రూల్ ఏంటి, ఎనీ టూ వేరియబుల్స్, ఏవైనా రెండు వేరియబుల్స్ మల్టిప్లికేషన్లో అప్లై ద ప్రోడక్ట్ రూల్. ఏవైనా రెండు వేరియబుల్స్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటే ఏం చేస్తాం, ప్రోడక్ట్ రూల్. వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ రూల్? డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూవి ఈక్వల్ వాట్, u into dv by dx plus v into du by dx. So d by dx of uv is equal to what? U into dv by dx plus v into du by dx. So observe, this is the f dash of x value. అయితే u value e power x, v value x square plus 1. In place of u we submit e power x. E power x again d by dx of x square plus 1 plus x square plus 1 of d by dx of e power x. Okay na? This is the e power x. Derivative of x square value 2x, derivative of 1 value 0 plus x square plus 1, derivative of e power x is e power x. అంతే కదా, అంటే d by dx of x power n ఫార్ములా ఫస్ట్ వన్కు. సో x power n is equal to 1 into x power n minus 1. Just here we apply the derivative of constant value 0 derivative. Orally e power x is the common term, we get x square plus 2x plus 1 is the answer. Okay, next question for you, సాల్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇది ఆల్రెడీ చేసాం మనం, u by v మెథడ్ చేయొచ్చు. if y ఈక్వల్ టు a మైనస్ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ ఎక్స్, ఓకేనా, ఫైండ్ dy by dx, ఫైండ్ dy by dx. అంటే ఇక్కడ ఏం ఫార్ములా అప్లై చేస్తా అంటే ఈ ఫార్ములా dy by dx ఆఫ్ u by v ఈక్వల్ టు v into du by dx minus u into dv by dx by v square apply by v square. v into du by dx minus u into dv by dx by v square. That's the formula 1. Okay, next question. మ్యాక్సిమం కొద్దిగా ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎక్కువ షేర్ చేస్తుంటే నాకు కూడా కొద్దిగా బెటర్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, అబ్బా చాలామందికి యూజ్ అవుతుంది అని. లైక్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. బెటర్ నా వీడియోస్ ఇంతమందికి నచ్చుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ కొరకైనా చేయాలని. నెక్స్ట్ వన్, if f of x is equal to e power 2x log x, find f dash of x. ఇక్కడ ఎట్ ఎ టైం చైన్ రూల్ అప్లై చేస్తాం, ప్రోడక్ట్ రూల్. ఒకటే ప్రాబ్లంలో మీకు ఇంకా ఎంట్రన్స్కి వెళ్తుంటే ఒకటే ప్రాబ్లంలో మనం కోషియంట్ రూల్, ప్రోడక్ట్ రూల్, చైన్ రూల్ 3 అప్లై చేసే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. కొద్దిగా పర్ఫెక్ట్ కావాలి మనం. గివెన్ దాట్ f of x is equal to what? f of x is equal to e power 2x log x. f of x is equal to what? e power 2x log x. So differentiation with respect to what? X only. We differentiation with respect to x. d by dx of f of x is equal to what? d by dx of e power 2x log x na. d by dx of f of x is equal to what? d by dx of e power 2x log x. So apply the uv method. ఎందుకు uv method అప్లై చేస్తా అంటే మీన్స్ ప్రోడక్ట్ రూల్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ రూల్. ప్రోడక్ట్ రూల్ అప్లై చేసేటప్పుడు 2 వేరియబుల్స్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనకు 2 వేరియబుల్స్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటాయి అప్పుడే మనం ప్రోడక్ట్ రూల్ అప్లై చేస్తాం, అవునా. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ రూల్ uv కదా. వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ రూల్? d by dx ఆఫ్, సిన్స్లో ర్యాండమ్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు దట్స్ ద బెటర్, u into dv by dx ప్లస్ v into du by dx. This is the product. Apply here. E power 2x u, e power 2x d by dx of log x, okay, plus log x into d by dx of e power 2x. E power 2x, d by dx of log x value 1 by x. Derivative of log x formula is 1 by x. So log x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఓన్లీ. బట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో కొత్తగా ఒక వాల్యూ వచ్చింది, అబ్జర్వ్ చేశారా మీరు? 2x అనేది. యాక్చువల్గా మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి? డి బై డిఎక్స్ హాఫ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఓన్లీ.
సో దట్స్ వై ఆన్సర్ ఈజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్. బట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కొత్త వాల్యూ వస్తే నేను ప్లేస్ చైన్ రూల్ అప్లై చేస్తాను. అంటే ఆ వచ్చిన కొత్త వాల్యూనే మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం. ఈ పవర్ 2x బై ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ 2x. డెరివేటివ్ ఆఫ్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ 2x అంటే ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది. రీజన్ ఏంటి? డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఇలా రాస్తాం 2 ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాస్తాం. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 1. 1 ఇంటూ 2 వాల్యూ ఈజ్ టోటలీ 2. ఓకేనా? ఈ పవర్ 2x ఈజ్ ద కామన్. చేయకుండా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. యాజ్ యువర్ విష్. 2 log x. దిస్ వన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇది ఆన్సర్, ఇది ఆన్సర్. యాజ్ యువర్ విష్. ఎక్కడ వరకు చేసినా నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్. Next one, if f of x is equal to under root of 1 plus x square by under root of, sorry, మళ్ళీ రూట్ అవసరం లేదు, 1 minus x square. Find f dash of x. f dash of x అన్న dy by dx అన్న అంటే ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేయమని మీనింగ్ అంతే. ఓకేనా? అయితే ఇది కొద్దిగా లెంతీగా వస్తుంది కాబట్టి నేను డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ అయి రావట్లేదు. చూడండి, dy by dx ఆఫ్ f of x ఈక్వల్ టు dy by dx ఆఫ్ వాట్? అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 plus x square by 1 minus x square. సో ఇదంటే f dash of x బాగానే రాశారు సార్, మీకు డౌట్ రావచ్చు. మరి ఇదేంటి? యాక్చువల్గా ఉన్న ఫార్ములా ఏంటో మనకు dy by dx ఆఫ్ రూట్ x ఉంది. dy by dx ఆఫ్ రూట్ x ఈజ్ 1/2 రూట్ x. ఓకేనా? dy by dx ఆఫ్ రూట్ x 1/2 x అంతా బాగానే ఉంది కదా సార్. మరి ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ చైన్ రూల్ అప్లై అవుతుంది. ఎందుకు సార్? ఎక్స్ ప్లేస్లో ఈ కొత్తగా వచ్చాయి 1 plus x square 1 minus x square ఉంది. అంటే ఫార్ములా అప్లై చేస్తే 1/2 ఇంటూ అండర్ రూట్ 1 plus x square by 1 minus x square. అగైన్ dy by dx ఆఫ్ 1 plus x square by 1 minus x square. అగైన్ 1 plus x square by 1 minus x square అప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ ఏ ఫార్ములా అప్లికేబుల్ అవుతుందండి? u by v ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద u by v? కోషంట్ రూల్. dy by dx ఆఫ్ u by v is equal to v into du by dx minus u into dv by dx by v square. This is the కోషంట్ రూల్. కోషంట్ రూల్ అప్లై చేస్తాం. v2 లాగా రాసానా? సారీ, v square. ఓకే, చేద్దాం. ఇక ఈ 1 minus x న్యూమరేటర్కి వెళ్తుందండి. ఇలా అండర్ రూట్ 1 minus x square by 2 into under root 1 plus x square. This is the bracket. Here 1 minus x square. u వాల్యూ ఏంటిదండి? ఇది. v వాల్యూ ఇది. v into d by dx ఆఫ్ u వాల్యూ 1 plus x square minus 1 plus x square ఆఫ్ d by dx ఆఫ్ what? 1 minus x square by v square value under root of 1 minus x square whole square. 1 minus x square whole square. Okay, right. Observe here. This one get cancelled. This one get cancelled. అంతే, దట్స్ ఇట్. రైట్, చూస్తే ఇక్కడ మీరు 1 minus x square ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ 0. డెరివేటివ్ ఆఫ్ x square ఎంత అండి? 2x వాల్యూ. ఓకేనా? డెరివేటివ్ ఆఫ్ x square వాల్యూ ఇస్ 2x మైనస్ 1 plus x square. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ 0. డెరివేటివ్ ఆఫ్ x square వాల్యూ 2x బై ఇక్కడ ఏముంది? 2 ఇంటూ అండర్ రూట్ 1 plus x square ఇంటూ ఇది అండర్ రూట్ 1 minus x square. 2 ఇంటూ అండర్ రూట్ 1 plus x square. సారీ మిస్టేక్ చేశాను కదా, సారీ. ఇక్కడ రాశారబ్బా, చూసుకోలేదు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 1 minus x square హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది అంతే. 1 minus x square హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? ఇక్కడ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 minus x square బై 2 ఇంటూ అండర్ రూట్ 1 plus x square. ఎందుకంటే u వాల్యూ ఇదే కదా, నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను. సారీ ఫర్ 1 minus x square. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ 0. x square అంటే ఏమవుతుందండి? 2x. 1 plus x square. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ 0. డెరివేటివ్ ఆఫ్ x square ఎంత? 2x. రాసాను ఇంత ముందుకి అవన్నీ. అలా ఎలా డైరెక్ట్ తీసుకుంటున్నారు సార్ అంటే dy by dx ఆఫ్ x వాల్యూ 1, dy by dx ఆఫ్ x square వాల్యూ 2x
d by dx of x cube value 3x square, d by dx of x power 4 value 4x cube, d by dx of x power 5 value 5x power 4, ఇట్లా కంప్లీట్గా చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సేమ్ అదే ఇక్కడ నేను అప్లై చేస్తాను. చూస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. బై 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. అయితే నేను ఏం రాయొచ్చు దీన్ని? 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఐ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? అగైన్ హోల్ స్క్వేర్నా? ఆల్రెడీ స్క్వేర్ ఉంది, మళ్ళీ హోల్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాను నేను కొత్తగా. ఓకే, మళ్ళీ హోల్ స్క్వేర్ తీసుకున్నాను. అంటే నెక్స్ట్ టైం రాసుకోవచ్చు కదా మనం. చూడండి ఇప్పుడు యా చూస్తే రైట్ అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ అండర్ రూట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే, బ్రాకెట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 1 ఇంటూ 2x 2x మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ 2x మైనస్ 2x క్యూబ్ మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2x మైనస్ ప్లస్ 2x క్యూబ్ మైనస్ 2x క్యూబ్ బై ఇక్కడ చూడండి అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. సపరేట్ రాసేసా. హోల్ స్క్వేర్ 2 టైమ్స్ ఉంది కదా, ఇది ఒకసారి రాసేస్తా. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ స్క్వేర్ను దిస్ వన్ గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే రైట్. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఈ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్. అప్పుడు రిమైనింగ్ వాల్యూ చూస్తే ఏమవుతుందండి? జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్ 2x క్యూబ్ 2x 2x 4x బై డినామినేటర్లో 2 ఇంటూ అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందా, 2 ఇంటూ అండర్ రూట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏమైందండి? అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏంది? స్క్వేర్ రూట్ గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 2 1s 2 2s వి గెట్ 2x బై సేమ్ ఉన్నాయి కదా అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ పవర్ 4 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది ప్రోడక్ట్ రూల్ అప్లై చేస్తాం. సేమ్ ఒకటి చెప్పేస్తాం, మిగిలిన మీరు చేయొచ్చు. ట్రిపుల్ ప్రోడక్ట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం యూవీ మెథడ్ అప్లై చేస్తాం కదా, ఇక్కడ యూవీడబ్ల్యూ 3 అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా? 3 అప్లై చేసేదే ఈ మెథడ్లో చేస్తాం. కాస్త సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా 80% మెంబర్ చూస్తున్నారు మన ఛానల్లో, తెలిసే మీకు. అది చాలా ఎక్కువ. 80% అంటే ఇప్పుడు మనకి 8000 ఉన్నారు. ఒకసారి కౌంట్ చేసుకోండి. ఇంకా 4 టైమ్స్ 30,000 ప్లస్ ఉండాలి సబ్స్క్రైబ్స్ మనకు, బట్ వితౌట్ సబ్స్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. if f of x equal to x square 2 power x log x square 2 power x log x, find f dash of x అని. ఇది ఇక్కడ 3 వేరియబుల్స్ వచ్చాయి. మీరు అప్లై UVW 3 వేరియబుల్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆ ఫార్ములా అప్లై. గివెన్ that f of x is equal to x square 2 power x log x only. Differentiation with respect to what? X only. When we apply the differentiation with respect to x, d by dx of f of x is equal to what? D by dx of x square 2 power x log x. Okay na? UVW ఫార్ములా వచ్చేసి చూడండి. d by dx of UVW equal to UV into dW by dx plus UW into dV by dx plus VW into du by dx. This is the formula. 3 terms ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే UV into dW by dx, VW into dV by dx, UW into du by dx. ఇక్కడ f dash of x equal to, so d by dx of f of x value is equal to nothing but f dash of x. So x square 2 power x again d by dx of log x. ఓకే, ప్లస్ యూవీ అంటే 2 power x log x కదా, సారీ యా, ఎక్స్ స్క్వేర్ log x d by dx of 2 power x ప్లస్ UW VW 2 power x log x d by dx of
d by dx of u value is equal to what? X square. U value is x square. X square 2 power x. Derivative of log x value 1 by x. X square log x. ఇక్కడనే వస్తుంది. డెరివేటివ్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ అంటే ఫార్ములా తెలుసు. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2 పవర్ ఎక్స్ లేదు కానీ మీకు డౌట్ రావచ్చు. d by dx ఆఫ్ a power x is equal to a power x into log a na. This is the formula. In place of a what is there here? In place of a 2 ఉంది. So in place of a 2 రాయండి. 2 power x log 2 plus 2 power x log x. Derivative of x square value 2x. ఓకే, జస్ట్ సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఏమైనా కామన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ అన్నిట్లో 2 power x ఉంది. జస్ట్ వి కామన్ ద 2 power x లేదు. ఓకే, ఎక్స్ కూడా లేదు కదా, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇందులో ఉంది అండి. 2 power x ఆఫ్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 2 గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది? 1 ప్లస్ ఓన్లీ 1 ఉంటుంది. ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ 2 ప్లస్ 2 power x log x 2 log x. This is the answer. Similarly you tried the remaining problems. కొన్ని సేమ్ ఉంటాయి. Another problem is f of x equal to x e power x sin x. Find f dash of x. Same method apply చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సేమ్ మెథడ్, నో చేంజ్. f of x equal to x power n power x log x. ఇప్పుడు చేసిందే, కాకపోతే ఇక్కడ n 2 ఉన్నాయి, అక్కడ n ఉంది, అంతేనండి, చేంజ్ కాదు. ఫైండ్ f dash of x. ఓకే, రైట్. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. మేబీ నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ మొత్తం చైన్ రూలే ఉంటుంది. జస్ట్ వి అప్లై ద చైన్ రూల్ ఓన్లీ. Keep the formulas, okay na? If f of x is equal to sin of log x, find f dash of x. F of x sin of log x. Same, simple. Observe చేస్తే given that, what is the function here? Given that f of x is equal to sin of log x. F of x is equal to what? Sin of log x. So differentiation with respect to what? X only. d by dx of f of x is equal to what? d by dx of sin of log x. d by dx of f of x is equal to what? d by dx of sin of log x. d by dx of f of x value f dash f. ఇక్కడ ఏంటి సార్, ఇక్కడ ఎట్లా అప్లై చేస్తాం అంటే యాక్చువల్గా ఉన్న ఫార్ములా ఏంటండి? d by dx of sin x only. డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x is equal to what? cos x. అవునా, డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin x వాల్యూ ఇస్ cos x. సేమ్ సిమిలర్లీ అప్లై డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin of log x cos of log x. ఓకేనా, డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin of log x వాల్యూ cos of log, అగైన్ d by dx of log x, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ది చైన్ రూల్. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏది కొత్తగా వచ్చినా మనం చైన్ రూల్ అప్లై. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం కొత్తగా వచ్చిందండి? log x. దట్స్ వై యూ అప్లై ది చైన్ రూల్. చూడండి, cos of log x d by dx of log x value 1 by x. That's it, completed the answer. అంటే దీన్ని ఇంకేం రాయొచ్చు? cos of log x by x only. cos of log x by x. Next question for you. f of x is equal to x cube plus 6x square plus 2x minus 13 whole power 100. Find f dash of x. అంటే సింపుల్గా ఫస్ట్ ఈ టోటల్గా ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ అప్లై చేయండి, అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. తర్వాత ఇందులో ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని సెకండ్ టైం అప్లై చేయండి. దట్ ఈస్ ద సెకండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతే, యా, ఈ క్వశ్చన్లో కొద్దిగా లెంతీగా ఏముండవు, సేమ్ క్వశ్చన్సే, కొద్దిగా డిఫరెంట్. 9B అంటే అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకోవాలి. కొందరు దీప్తి సిరీస్ కూడా వాడుతూ ఉండొచ్చు కొన్ని కాలేజెస్లో, బట్ ఏ సిరీస్ వాడినా కాన్సెప్ట్ సేమే, సేమ్ క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. దీప్తిలో తెలుగు అకాడమీ కంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ తెలుగు అకాడమీలో ఉన్న ఎవ్రీ ప్రాబ్లం దీప్తి సిరీస్లో ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎక్సైజ్ 9Bలో ఉండి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏమంటాడు? ఫైండ్ ద డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్. ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్.
ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే ఏమి ఇచ్చాడు మనకు, కాట్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ ఇచ్చాడు, కాట్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ ఇచ్చాడు. లెట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ తీసుకోండి. సో సేమ్ సిమిలర్లీ డిఫరెన్షియేషన్ వాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, ఓకేనా. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాట్ పవర్ ఎన్ఎక్స్, డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఓన్లీ. సో dy బై dx ఈక్వల్ టు వాట్, d బై dx ఆఫ్ కాట్ పవర్ ఎన్ఎక్స్, d బై dx ఆఫ్ వాట్, కాట్ పవర్ ఎన్ఎక్స్, d బై dx ఆఫ్ కాట్. యాక్చువల్లీ మనకు ఉండాల్సిన ఫార్ములా, కానీ ఇక్కడ అప్లై చేసేది d బై dx ఆఫ్ x పవర్ n ఓన్లీ, d బై dx ఆఫ్ n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1. డెరివేటివ్ ఆఫ్ x పవర్ n ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1. జస్ట్ హియర్ అప్లై హియర్ dy బై dx ఈక్వల్ టు, బికాస్ ఆఫ్ x అనేది ఇండిపెండెంట్, y డిపెండెంట్ కాబట్టి అలాగే ఉండిపోతాయి, అలా చేంజ్ లేకపోతే y డాష్ కూడా రాసుకోవచ్చు. సో n ఇంటూ కాట్ పవర్ n మైనస్ 1 x. ఓకే, అగైన్ dy బై dx ఆఫ్ కాట్ x, అగైన్ dy బై dx ఆఫ్ కాట్ x, ఎందుకంటే చైన్ రూల్ అప్లై చేస్తాం. టోటల్ ఒకసారి ఇది ఒకసారి, ఓకేనా, టోటల్ ఒకసారి అది ఒకసారి అప్లై చేస్తే చైన్ రూల్. సో n ఇంటూ కాట్ పవర్ n మైనస్ 1 x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాట్ x ఈస్ మైనస్ కోసికెన్ స్క్వేర్ x. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి cosecant పవర్ 4x, cosecant పవర్ 4x, cosecant పవర్ 4x అంటే లెట్ y ఈక్వల్ టు సేమ్ cosecant పవర్ 4x అండి. సో మీరు ఎగ్జామ్లో రాయండి డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. సో d బై dx ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, d బై dx ఆఫ్ cosecant పవర్ 4x, అప్లై ద చైన్ 4 ఇంటూ cosecant పవర్ 4 మైనస్ 1x, apply the x power n formula, d by dx of x power n is equal to n into x power n minus 1. Derivative of x power n is equal to what, n into x power n minus 1. అదే ఇక్కడ ప్లీజ్. అగైన్ d by dx of cosecant x, అగైన్ d by dx of cosecant x. సో 4 into cosecant cube x, అగైన్ d by dx of cosecant x formula, d by dx of cosecant x minus cosecant x into cot x. Okay, multiply here, minus 4 cosecant power 4x cot x is the answer. Minus cosecant power 4 cot x is the answer. Next one, third one ఇచ్చేసారు, tan of e power x. Simply way same, let y equal to tan of e power x, differentiation with respect to x, dy by dx is equal to what, d by dx of tan of e power x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ tan x అండి secant స్క్వేర్ e పవర్ x. ఓకే, బాగానే ఉంది. బట్ x ప్లేస్లో ఏముంది ఇక్కడ కొత్తగా e పవర్ x ఉంది. అగైన్ వి అప్లై ద d బై dx ఆఫ్ e పవర్ x. సో secant స్క్వేర్ e పవర్ x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ e పవర్ x వాల్యూ e పవర్ x, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, అన్నీ చైన్ రూలే, ఈ టోటల్ ఈ ఎక్సైజ్ మొత్తం చైన్ రూలే ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. మీరు ప్రోడక్ట్ రూలు, చైన్ రూలు, కోఎఫిషియంట్ రూల్ మీకు వస్తే డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చినట్టు సెకండ్ సెమ్లో మీకు ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఐ మీన్ సెమ్ అంటున్నా, సెకండ్ ఇయర్లో మ్యాథ్స్ బి. ఫోర్త్ వన్, 1 మైనస్ కాస్ 2x బై 1 ప్లస్ కాస్ 2x. అది ఇక్కడ 2 మెథడ్స్ అప్లై చేయండి. ఒకటేమో డైరెక్ట్ యూ బై వి రూల్ అప్లై చేయొచ్చు, యూ బై వి రూల్ అప్లై చేయొచ్చు. అనదర్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ ట్రిగ్నామెట్రీ కదా, సింప్లిఫై చేసి కూడా చేయొచ్చు. నేనేం చేస్తున్నా అంటే లెట్ y ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కాస్ 2x బై 1 ప్లస్ కాస్ 2x, y ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కాస్ 2θ ఫార్ములా ఇన్ సబ్ మల్టిపుల్, ట్రిగ్నామెట్రీలో మల్టిపుల్ అండ్ సబ్ మల్టిపుల్ 1 మైనస్ కాస్ 2θ, 1 మైనస్ 2 కాస్ 2θ 2 సైన్ స్క్వేర్ x బై డినామినేటర్లో 2 కాస్ స్క్వేర్ x, 2 గెట్ క్యాన్సిల్. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ బై కాస్ tan square x, differentiation with respect to x, dy by dx equal to d by dx of tan square x. ఇక్కడ మళ్ళీ చైన్ రూల్ అప్లై చేస్తే d by dx అంటే 2 into tan power 2 minus 1x. ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు సార్, x పవర్ n, d by dx of x పవర్ n, n into x పవర్ n minus 1 అప్లై చేస్తాం. అప్లై చేస్తాను అగైన్ d by dx of tan x. ఓకే, 2 tan x d by dx of tan x value secant square x, that's it. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఇది కొద్దిగా లెంతీగా వస్తుందండి.
లెంత్కి వచ్చినా ఈజీ. sin power mx cos power nx. ఓకే, లెట్ y is equal to sin power mx cos power nx. ఓకే, sin power nx cos power nx వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ వరకు బాగానే వచ్చింది, కానీ ఏం చేస్తారు సార్ అంటే సేమ్ రెండు వేరియబుల్స్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటూ చైన్ రూల్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. కాస్ సైన్ కాస్లు అనే రెండు వేరియబుల్స్ మల్టిప్లికేషన్లో ఉన్నాయి. ఎట్ ఏ టైం ఇక్కడ ఏం అప్లికేబుల్ అవుతుంది, మనకు చైన్ రూల్ అప్లై చేస్తాం. సో డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఓన్లీ, dy by dx is equal to what? d by dx of sin power mx cos power nx. ఓకేనా, this is the value u, this value is v, u v. ఓకేనా, సో ఇక ఫార్ములా ఏంటి? dy by dx of u into v equal to v ప్లస్ సార్ అదే రాసు u into dv by dx ప్లస్ v into du by, this is the formula. రివర్స్ రాసిన నో ప్రాబ్లం. సో sin power mx d by dx of cos power nx plus cos power nx d by dx of sin power mx, cos power mx sin power mx. అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందండి? డెరివేటివ్ ఆఫ్ sin power mx sin power mx, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఏమవుతుంది? n ఇంటూ కాస్ పవర్ n మైనస్ ఎక్స్, అగైన్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్. అప్లై ద చైన్ రూల్ ఓన్లీ. కాస్ పవర్ n కదా, ఎక్స్ పవర్ n ఫార్ములా అప్లై చేస్తాను. నెక్స్ట్ మళ్ళీ కాస్కి అప్లై చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఏంటిది? కాస్ పవర్ n ఎక్స్ డివైడ్ ఇక్కడ m ఇంటూ సైన్ పవర్ m మైనస్ 1x, అగైన్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్. ఓకే, రైట్. అబ్జర్వ్, ఎన్ ఉంది కదా, ఎన్ ఫ్రంట్ రాయండి. ఎన్ ఇంటూ సైన్ పవర్ ఎంఎక్స్ కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1x డివైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ వాల్యూస్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్. హియర్ ఎం కాస్ పవర్ ఎన్ఎక్స్ సైన్ పవర్ ఎం మైనస్ 1x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ వాల్యూ కాస్ ఎక్స్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ కాస్ ఎక్స్. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎమ్ సేమ్ ఉన్నాయి, మైనస్ ఎన్ ఇంటూ సైన్ పవర్ ఎం ప్లస్ 1x కాస్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1x ప్లస్ m cos power n plus 1x sin power m minus 1x. చూడండి ఇక్కడ ఏం కామన్ తెచ్చు? sin mx cos power nx కామన్ తీసాను. ఇక్కడ ఏం మిగులుతుందండి? మైనస్ ఎన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మైనస్ ఎన్ నుండి ఇంకొకటి కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఎమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఏముంటుంది? sin x ఉంటుంది, ఇక్కడ కాస్ ఉంటుంది. అంటే sin x మైనస్ 1 కదండి, డినామినేటర్కి వస్తే కాస్ ఎక్స్ రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఎమ్ మిగులుతుంది, కాస్ ఎక్స్ ఉంటుంది న్యూమరేటర్లో, మైనస్ 1 కదా డినామినేటర్కి వస్తే సైన్ ఎక్స్. ఓకే, రైట్. అంటే సైన్ పవర్ ఎంఎక్స్ కాస్ పవర్ ఎన్ఎక్స్, సో ఎం కాట్ ఎక్స్ మైనస్ ఎన్ సైన్ ఎక్స్, టాన్ ఎక్స్, ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఇంకా సైన్ కాస్ కూడా మొత్తం కామన్ తీసి కూడా రాయచ్చు. యాజ్ యూర్ విష్, మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతే అలా రాసుకోండి. సో ఇక్కడికి ఆన్సరే, ఇది ఆన్సరే, ఇది ఆన్సరే. ఎక్కడికున్నా మీకు మార్క్స్ ఇవ్వాల్సింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో చైన్ రూల్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రూల్. ఎట్ ఏ టైం 2 రూల్స్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి ఇందులో కూడా. సైన్ ఎంఎక్స్ కాస్ ఎన్ఎక్స్, అక్కడ పవర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ పవర్స్ లేవు. సో లెట్ y ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకుంటామండి? y ఈక్వల్ టు సైన్ ఎంఎక్స్ కాస్ ఎన్ఎక్స్ జెట్. డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? ఎక్స్ ఓన్లీ. వి టేక్ డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. సో dy by dx ఈక్వల్ టు d by dx ఆఫ్ సైన్ ఎంఎక్స్ కాస్ ఎన్ఎక్స్. సో దిస్ ద u, దిస్ ద v. అప్లై ద ప్రోడక్ట్ రూల్. మీరు ప్రోడక్ట్ రూల్ అప్లై చేసి సిన్స్లో ఫార్ములా రాయండి. సైడ్కైనా అండ్ రైట్ సైడ్కైనా రాయండి, లేకపోతే ఎక్కడ అప్లై చేస్తే ఆ స్టెప్లో రాయండి ఇలా. ఓకేనా, ఫార్ములా రాస్తే బెటర్ మార్క్స్ వస్తాయి. dy by dx ఈక్వల్ టు u వాల్యూ సైన్ mx dy by dx ఆఫ్ కాస్ nx ప్లస్ కాస్ nx dy by dx ఆఫ్ సైన్ mx. అంతేగాని u dy by dx ఆఫ్ v ప్లస్ కాస్ mx dy by dx ఆఫ్ u. రైట్. sin mx dy by dx of cos nx value dy by dx of cos n minus sin nx
అగైన్ dy by dx ఆఫ్ nx ప్లస్ కాస్ nx dy by dx ఆఫ్ sin mx ఏమవుతుందండి కాస్ జస్ట్ కాస్ mx అగైన్ dy by dx ఆఫ్ mx. సరే ఇట్లా ప్రసార ప్లే అయినా సార్ చేయండి మళ్ళీ అవసరం లేదు. ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని డైరెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్లో రాసుకుంటే సరిపోతుంది. చూడండి మైనస్ sin mx sin nx ఆఫ్ n ప్లస్ కాస్ nx కాస్ mx ఆఫ్ m. ఓకేనా. సో రాసుకుంటే ఏమవుతుందండి బిఫోర్ మైనస్ n sin mx sin nx ప్లస్ m కాస్ nx cos mx is the answer. Okay, next question, log of x tan inverse x. Next question is x tan inverse x. ఇది కూడా రెండు ఫార్ములాస్ వస్తాయి. ఒకటి చైన్ ఇక్కడ చైన్ రూల్ రాదు కానీ యూవీ మెథడ్ ఒకటే వచ్చేస్తుంది x tan inverse x. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ x tan inverse x. Let y equal to what? x tan inverse x differentiation with respect to x only. Differentiation with respect to x. dy by dx equal to d by dx of x tan inverse x. This is the value u, this is the value v. uv method place. d by dx of uv formula is equal to what? u into dv by dx plus v into du by dx. ఓకేనా. సో dy by dx ఈక్వల్ టు u వాల్యూ x dy by dx ఆఫ్ tan inverse x, v వాల్యూ x tan inverse x, మై మిస్టేక్, dy by dx ఆఫ్ u వాల్యూ అంటే x ఓన్లీ. సో x dy by dx ఆఫ్ tan inverse x వాల్యూ 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఫార్ములాస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా రావాలి, లేకపోతే ఏం చేసేది ఏముండదు. tan inverse x డెరివేటివ్ ఆఫ్ x వాల్యూ ఎంత అండి 1. అప్లై చేస్తే x/1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ tan inverse x ఈజ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ sin inverse ఆఫ్ cos x వచ్చింది. అప్పుడు ఏదో చైన్ రూల్ ఉన్నాయి. sin inverse ఆఫ్ cos x. లెట్ y ఈక్వల్ టు sin inverse ఆఫ్ cos x. Let y is equal to what? Sin inverse of cos x. Differentiation with respect to what? X only. When differentiation with respect to x, dy by dx is equal to what? d by dx of sin inverse cos x. d by dx of what? Sin inverse cos x. Derivative of sin inverse x formula observe చేస్తే d by dx of sin inverse x is equal to what? 1/√1 minus x square. Derivative of sin inverse x formula is what? 1/√1 minus x. ఇక్కడ x వాల్యూ అనేది cos x అన్నట్టు. x వాల్యూ cos x అంటే ఇప్పుడు ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ x మనం ఏం రాయాలండి cos x రాయాలి. cos స్క్వేర్ x అగైన్ d by dx ఆఫ్ cos x. మళ్ళీ ఏం సార్ ఇలా అంటే చైన్ రూల్ x ఉండాలి కానీ x ప్లేస్లో cos వచ్చింది మళ్ళీ అప్లై చేస్తాం. చూడండి ఆల్రెడీ వీ నో దట్ sin square theta plus cos square theta is equal to how much? 1 only. When we transfer to the sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. In place of 1 minus cos square theta, we write sin square theta. And wait, sin square x. d by dx of cos x value minus sin x. Square get cancelled. Minus sin x by sin x only. What is the answer? Sin by sin? Get cancelled. Value is 1. Next one. Log of. Next ఇందులో మీరు ఇలాంటిదే ఇంకోటి ఏంటంటే tan inverse ఆఫ్ log x చేయండి. tan inverse ఆఫ్ log x చేయండి. మీరు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందండి 1/x ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది ఆన్సర్. 1/x ఆఫ్ 1 ప్లస్ లాగ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఆఫ్ 1/x ఆన్సర్ వస్తుంది మీకు. ఓకేనా, అది చేయండి మీరు. నెక్స్ట్ వన్ tan inverse ఆఫ్ log x అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి log ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2/x స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2. దీన్ని చైన్ రూల్ u/v కూడా చేయొచ్చు. బట్ మనం అది కాకుండా మనం ఇంకో విధంగా చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే చైన్ రూల్ u/v అంటే లెంత్కి కనపడుతుంది, ఏదో పెద్దగా వచ్చినట్టు. తప్పు కాదు, బట్ లెంత్కి కనపడుతుంది.
కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఆల్టర్నేటివ్గా లాగ్ ఏ బై బి ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటా. జస్ట్ వి అప్లై ద లాగ్ ఏ బై బి. అబ్జర్వ్ హియర్, లెట్ y is equal to what? Log of x square plus x plus 2 by x square minus x plus 2. Okay, log of x square plus x plus 2 by x square minus x plus 2. Apply the log a by b formula. Already we know that log a by b is equal to log a minus log b. Just write this formula only. Expand y equal to log of x square plus x plus 2 minus log of x square minus x plus 2. Okay, so log a by b formula is equal to log a minus log b. So y is equal to log of x square plus x plus 2 minus differentiation with respect to ఇప్పుడు చేయండి. ఇక్కడ ఈజీగా ఉంటుంది. differentiation with respect to what? X on both sides. So dy by dx is equal to what? d by dx of log of x square plus x plus 2 minus d by dx of log of x square minus x plus 2. Derivative of log x value 1 by x square plus x plus 2. Again d by dx of x square plus x plus 2. మళ్ళీ ఎంత సార్ అంటే log x ఉండాలి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ log x వాల్యూ 1 by x. x ప్లేస్లో ఏముందండి? x square plus x plus 2. జస్ట్ వి రైట్ ఇట్. అగైన్ అప్లై ద చైన్ రూల్. x square plus x plus. సేమ్ సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా 1 by x square minus 2x plus 2. Again d by dx of what? x square minus x plus 2 only. So apply చేస్తే డెరివేటివ్ ఆఫ్ x square వాల్యూ 2x, డెరివేటివ్ ఆఫ్ x వాల్యూ 1, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 0 బై x square plus x plus 2 మైనస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x square వాల్యూ 2x, x వాల్యూ 1 0 బై x square minus 2x plus 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎనఫ్ అక్కడికి చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈ బిట్ మొత్తం చైన్ రూల్ ఎక్సర్సైజులు అన్నీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి లాగ్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్, లాగ్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్. log of sin inverse x. Let y is equal to log of sin inverse e power x. ఇక్కడ 3 సార్లు, ఒకటి డివైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ మొత్తం, తర్వాత సైన్ ఇన్వర్స్, తర్వాత ఈ పవర్ ఎక్స్ 3 సార్లు అప్లై చేయాలి డిఫరెన్షియేట్. ఎందుకంటే చైన్ రూల్ చూడండి. dy by dx is equal to d by dx of log of sin inverse x e power x. యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటి? d by dx of log x ఈక్వల్ టు 1 by x. d by dx of log x ఈక్వల్ టు 1 by x అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇది అంత ఉంది అన్నట్లు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు? 1 by sin inverse of e power x. అగైన్ d by dx of sin inverse e power x. ఓకే, మనకు ఫార్ములా ఏంటి? sin inverse x అంటే d by dx of sin inverse x ఫార్ములా ఈజ్ 1 by under root of 1 minus x square నా? 1 by under root of 1 minus x square. Here apply 1 by sin inverse of e power x. sin inverse అంటే 1 by under root of 1 minus e power x whole square. Again d by dx of e power x. That's it. సో ఆన్సర్ ఏంటండి? d by dx of e power x వాల్యూ e power x. sin inverse of e power x of under root 1 minus e power 2x is the answer. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ సిమిలర్లీ రిమైనింగ్ ట్రై చేయండి, చైన్ రూల్ ఉన్నవి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సైన్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. ఇది యూ వి అనుకుంటే అట్ ఏ టైం చైన్ రూల్ అప్లై చేయండి మీరు దీనికి. ఓకేనా? కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్, కాస్ ఎక్స్ బై సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ ఎక్స్. ఇది కూడా యూ బై వి రూల్ వస్తుంది అంతే. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో ఫస్ట్ యూ బై వి అప్లై చేయాలి, మళ్ళీ ఇంటర్నల్గా మల్టిప్లై చేసుకోండి అబ్బా. ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై అండర్ రూట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. యూవి మెథడ్ అప్లై చేయండి, వచ్చేస్తుంది మీకు ఆన్సర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్
ఈ పవర్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఈ పవర్ సైన్ ఎందుకంటే టోటల్గా ఈతో చేయండి, నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, మీకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్స్ అని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మీరు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండే క్వశ్చన్స్ అయితే కాదు. నెక్స్ట్ కాస్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్, కొద్దిగా డైరెక్ట్గా చేస్తా చూడండి. కాస్ అంటే ఏముంది, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉందండి, మైనస్ సైన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్, అగైన్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. సో మైనస్ సైన్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ ఎక్స్, dx of log x value 1 by x, e power x is e power x. This is the answer. Okay na? Right. ఇది ఇక్కడ sin of x plus a by cos x, u by v రూల్ అప్లై చేసుకొని సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ cot ఇన్వర్స్ ఆఫ్ cosec 3x, ఇక్కడ చైన్ రూల్ మొత్తం ఇది ఒకసారి x, తర్వాత లోపలిది, తర్వాత 3x, ఈ మూడు అప్లై చేసుకోండి. 3 times మీరు అప్లై చైన్ రూల్ అండి. ఓకేనా, ఇవి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ హెచ్ స్క్వేర్ వై ఉంటాయి, బట్ ఇవి రావు, ఎగ్జామ్లో రావు కూడా, అవి స్కిప్ చేస్తున్నాయి, రేర్గా వస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బిట్లో ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మ్యాక్సిమం ఈరోజు సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ వరకు ఇందులో అయిపోతే తర్వాత మెథడ్స్ ఉంటాయి, మెయిన్లీ మెథడ్స్. చూస్తే అనదర్ క్వశ్చన్, కాస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్, కాస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్ ఉంది. కాస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్ అంటే జస్ట్ వి అప్లై హియర్, లెట్ వై ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్, లెట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్, డిఫరెన్షియేషన్ with respect to what, x only. So dy by dx is equal to what, d by dx of cos of log of cot x. సార్ ప్రసాద్ చైన్ రూల్ అన్నిసార్లు ఎందుకు అప్లై చేయాలి సార్? చూడు, కాస్కి ఒకసారి అప్లై చేసా, అగైన్ మళ్ళీ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్, అగైన్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్, ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ప్రసారం ఏం చేస్తాను, ఒకదాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తున్నాను, ఇలా చేసినా రైట్. డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ లాగ్ వస్తే మైనస్ సైన్ ఆఫ్ log of cot x minus sin of log of cot x, d by dx of log cot x ఏంటండి, 1 by cot x, again derivative of cot x minus cosecant square x. This is the answer అంతే, ఏం లేదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో వాట్స్ ద టైమ్, టూ మచ్, ఆల్రెడీ 53 minutes కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇవన్నీ చైన్ రూల్స్ అండి, కాస్త చేస్తారనుకుంటున్నా. సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఒకటి, లాగ్ ఆఫ్ కాట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే. నెక్స్ట్ సైన్ ఆఫ్, ఓకే, లేకపోతే నెక్స్ట్ వీడియోలో కంప్లీట్ చేద్దాం, ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మేబీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పేస్తా. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇవి టోటల్గా క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకేనా. సో ఇవి ట్రై చేయండి, ఇక్కడ వరకు ట్రై చేయండి. మ్యాక్సిమం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ కావడానికి, ఇన్స్టాలో ఫాలో కావడానికి ట్రై చేయండి. మ్యాక్సిమం మీ ఫ్రెండ్స్ మాత్రం షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.